नमस्कार मो दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी कुहुक आंब आउ मन पवन खट। परिवेषण परशुराम बेहेरा। एक राइजरे गोटे राजा थाए। से राजा पुओ, मंत्री पुओ, साधव पुओ आउ कटुआल पुओ चारि हे संगात बसी थांती। चारि जनकर एका विचार। ए चारि जनक भितरे पानी गले नहीं। दिने चारि जन जाक बसी विचार कले विदेश करिबे बोली। जेझा माँ बापा को जाई ए कथा कहिले। घरु टंका टुकुर किछि धइले। घोड़ाशालरु पखीराज घोड़ा बाछिले। समस्ते पाग पुटुला हाथ हथियार बांधी सांग हेई विदेश करी बाहरिले। जाऊ जाऊ बाटरे बेଳ बुड़िला। अगना अगनी बनस्त। जन प्राणी केही नहीं। आगकु आउ पाहुंडे गोड़ चलिला नहीं। कौन करिबे? गोटिए आंब गछ मूले चारिटी घोड़ा को बांधिले। से गछ मूले रहिले। बनस्तरे केही जन प्राणी नहीं। समस्ते विचरा विचिरी हेले। आम भितरु जणे जणे पहरे लेखाए चेईबा आउ पहरे लेखाए सोईबा। पहिले पहरक राजा पुओर पाଳି पड़िला। राजा पुओ चारि हथियार बांधी चेई करी बसी थाए। 3 घड़ी बीती गलानी। एतिकी बेलକୁ से आंब गछ डालरू शून्य शब्द हेला। गछ मूले किए सोईच उठी जाओ, मु भांगी पड़िबी। राजा पुओ कहिला, तू जेबे भांगी पड़िबू पड़, आमे उठिबुनी। दंडे गलारू से गछर डाल जाक भारी बाड़ी कचाड़ी हेलारू गोटिए आंब खसी पड़िला। राजा पुओ से आंबटिकी गोटे आनिला। फेर शून्य शब्द हेला। एई आंबटिकी जिए गिली दबो, ए आंबटी को जे खाइब सी हसिला बेले आउ कांदिला बेले ता पाटिरू मणि मुकुता झरिब। राजा पुओ से आंबरे चिन्ह देई रखि थाए। ता मनरे भारी कौतूहल हेला। आउ आउ पहरकू आउ 3 संगातक भितरू काहाकू उठैलानी। आपे जगी बसी थाए। राति 2 पहर हेई नहीं। फेर शून्य शब्द हेला। मो मूले जे सोईच उठी जाओ, मु भांगी पड़िबी। राजा पुओ कहिला, भांगी पड़िले पड़, आमे उठिबुनी। फेर सेमिति पहिलु पहरक भली गछ डाल जाक बाड़ेई कचाड़ी हेलारू पुणी आंबटिए खसी पड़िला। राजा पुओ से आंबटी को पाई चिन्ह देई रखिला। पुणी शून्य शब्द हेला। ए आंबटी को जिए खाइब सिए राजा हबो। राति 2 पहर बीती गलारू राजा पुओ आउ 3 संगात को उठैलानी। तार तो मन लागि थाए। से चेई बसिला। पुणी पहरे आसी बीतिला। पुणी सेमिति आंब गछ बाड़ेई कचाड़ी हेला। पुणी आंबटिए गछरु खसी पड़िला। आउ शून्य शब्द हेला। ए आंबटी को जिए खाइब सिए मंत्री हबो। राजा पुओ सेई आंबरे चिन्ह देई रखिला। ए 3 संगात को उठैलानी। रातिर शेष पहर जाए जगी बसिला। राति पाहिबाकू दंडे खंड अछि। पुणी गछरु आंबटिए खसिला। आउ गछरु शब्द हेला। ये आंबटी को जिए खाइब सीए बंदीशाल रे बेड़ी पड़ी रहिबो। राजा पुओ से आंब को गोटे आनी चिन्ह देकी रखिला। चाहू चाहू कुआ कोइली बोबेइले। राति पाहिला। 3 संगात जाक उठी करी देखंती सकाळ हेई जाईची। राजा पुओ को कहिले, संगात आमकू काहे कि उठैलोनी मो? अकारण रे सारा रातिटा अनिद्रा हेलो। राजा पुओ कहिला, काली राति रे ए गछरु जेमिति शब्द होला, 4टी पाचिला आंब खसी पड़िला। मु से आंब 4टी को गोटे करी रखिछि। मु तो सेई कौतूहल देखी भोल हेई गली आउ तम मानकू उठेबाकू बेळ पाइलेनी। राजा पुओ काली रातिर घटिथिबा सबु घटना 3 संगातंकू कहिला। हेले कौन हबो? असल कथा कौ आंब को खाइले कौन हबो से कथा काहाकू कहिलानी। राति पाहिलारू 4 संगात 4 घोड़ा को सज करी घोड़ारे चढ़ी सेठारू बाहरिले। खंडे दूर जाइचंती कौळ गाधुआ बेळ हेलानी। बाटरे गोटे नई पड़िला। से नई कूଳରେ घोड़ा बांधिले। 4 संगात जाक गाधुआ पाधुआ कले। गाधेई सारी जलखिया खाइला बेलकू राजा पुओ सेई 4टी आंब बाहर कला। पहिली पहर आंबटी आपे खाइला। आर पहर आंबटी को मंत्री पुओ को देला। तही आर पहर आंब को साधव पुओ को देला। शेषरे जो आंबटी बलिला ताकू कटुआल पुओ को देई देला। जलखिया करी सारी घोड़ांग कथा बुझिले।
ପୁଣି 4 ଜଣ ଯାକ ଘୋଡ଼ା ଚରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଏକ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ଯାଇ ବସା କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟି ଖାଇଥାଏ ସେ କଥା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହସି ଦେଲାରୁ ତା ପାଟିରୁ ମଣିମୁକୁଟ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେ ମଣିମୁକୁଟକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହାତରେ ଦେଲା। କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଯା, ୟାକୁ ମହାଜନ ଘରେ ବିକି ହାଟବାଟ କରି ଆସେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ସେଇ ଦେଶର ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାଜନ ସେ ମଣିମୁକୁଟକୁ ମୂଲ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲା। ସେ ଟଙ୍କା ଗଣି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କଥା କଣ, ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା ମରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ରାଜାର କେହି ପୁଅ ପାତି ନଥାନ୍ତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀକୁ ସୁନା କଳସ ଦେଇ ରାଇଜ ଯାକ ବୁଲଉଥାନ୍ତି। ହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସିଏ ରାଜା ହବ। ହାତୀ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗାଦିରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଇଆଡେ ରାଜା ପୁଅ ଚାହିଁ ବସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ କଣ ହେଲା, ସାଧବ ପୁଅ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୀରା ହାର ଦେଇ ମହାଜନ ଦୁଆରକୁ ପଠେଇଲା। ସାଧବ ପୁଅ ସେ ହାରଟିକୁ ବିକି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ଚହଳ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ଇଏ ଉଠି ଯାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଘର ପାଟ ହାତୀ ଆସି ଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ଇଏ ଯାଇ ନୂଆ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଏଣେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସାଧବ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ସାଧବ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାର ଦେଇ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ ସେ ମହାଜନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କଣ ପଦେ ହୁଡିକିରି କହିଦେଲା। ମହାଜନ ତା ହାତ ଗୋଡରେ ବେଡି ପକେଇ ଗୋଟିଏ ଅମୁହା ଘରେ ରଖିଲା। ଏଣେ ରାଜା ପୁଅ ଆପଣା କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଲା। 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ନ ଆସିବାରୁ ସିଏ ସେ ରାଇଜ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦିନେ ଏ 3 ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି। ଦିନେ ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ ରାଜା ପୁଅ ତ ଜାଣିନଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଫିଟେଇ କରି କହିଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜା ପୁଅକୁ ଭାରି ଆଦର କଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି ଜିଗର କଲା ତା ଘରେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ରାଜା ପୁଅ ଅସୁରୁଣୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା। ସେ ଜଳଖିଆରେ ସେ କଣ ମିଶେଇଥିଲା କେଜାଣି ରାଜା ପୁଅ ବାନ୍ତି କରି କରି ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟି ଖାଇଥିଲା ସେ ଟାକୁଆଟା ତ ତା ପେଟରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ବି ବାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତା ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ପଡିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା। ରାଜା ପୁଅକୁ ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲା। ଯୋଗକୁ ଏତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦେହରେ ପାଣି ପଡି ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୋଖରୀରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ପିଇବାରୁ ତା ଦେହରେ ବଳ ହେଲା। ସେ 3 ସଙ୍ଗାତକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ କିଛି ଝରିଲାନି। ରାଜା ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କି ଲାଭ? ଯାଉଛି ଏ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ମରିବି। ୟା ବେଚାରୀ ପାଣିରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ଆସି ତା ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ। ଆଉ ବାଟ ଓଗାଳି ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୋର ବହୁତ ପରମାୟୁ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ମରିବୁ? ନେ ଏଇ ଖଟଟି ନେ, ତୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏ ଖଟ ସାଧାରଣ ଖଟ ନୁହଁ, କୁହୁକ ଖଟ। ଏ ଖଟର 4 ଖୁରାରେ 4ଟି କିମିଆ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଖୁରାରେ ବାନ୍ଧେ ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି ଆଉ ମାରେ ମାରେ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି। ସେ ଖଟ ଖୁରାକୁ କହିଲେ, ଖଟ ଖୁରା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାହାରି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ବି ବାହାରି ଆସିବ। ଯାହାକୁ ମନ କରିବୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ପିଟି ପିଟି ସାରା କରିଦବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁରାକୁ ତୁ ଯେବେ କହିବୁ ସେ ଖଟରେ ବସିଲେ ଯୁଆଡକୁ ମନେ କରିବୁ ସିଆଡକୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆର ଖୁରାଟିକୁ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁ ଯେବେ ତୋର ଆସିବ ତା ଉପରକୁ ବାଲି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଶତ୍ରୁକୁ ପୋତି ପକେଇବ। ଆଉ ଆର ଖୁରାଟିକୁ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ରାଜା ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ଖଟଟିକୁ ନେଇ ଆସି ପୁଣି ସେ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ପୁଣି ରାଜା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତ ଭୋଳ, ପେଟରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅସୁରୁଣୀ 2 ପଦ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କହିଦେବାରୁ ରାଜା ପୁଅ ସବୁ କଥା ତା ଆଗରେ କହିଦେଲା। ସେଇ ଅସୁରୁଣୀ ଘରେ ରାଜା ପୁଅ ଯାଇ ରହିଲା।
दिन केईटा गलारू गंगारे बारुणी पड़िला। आउ असुरुणी राजा पुओ को कहिला, चल आमे जिबा गंगारे बुड़ पकेइबा। या परे दी जण जाक सेई मनपवन खटरे बसी गंगा स्नान को गले। सेठी पहुंची असुरुणी गोटे पांच कला। राजा पुओ को कहिला, मु तो घरे चूड़ी दी मुठा छाड़ी देई आसीची, मु गंगारे बुड़ पकेइबी केमिति? राजा पुओ आउ असुरुणी मायारे पशि पारलनी। आउ कहिला, हौ तेबे तमे जाओ, एई खटरे बसी चूड़ी नहीं आसीबो। या पर से असुरुणी खटरे बसी घर को गला। हेले आउ कौन से आसे? राजा पुओ चाही चाही ता आखिरु पानी सुखिला। हेले से असुरुणी आउ फेरिलानी। शेष को राजा पुओ चाही चाही निराश हेला। विचार कला, पुणी थरे ठकी गली, आउ ए जीवन रे कौन लाभ? जाउची एई गंगारे झास देई जीवन हरई देबी। एमिति भाबे से पानी भितर को डेइबा को बाहरिछि तो गंगा माता आसी बाट ओगाଳିले। आउ कहिले, हौ हौ जहा तो हबार हेलानी, मु तते गोटे सुआ करि दउछि। तते अमक देशर राजा झियो जो दिन नब सेई दिन तोर दशा मेंटिबो। तू उड़ी उड़ी की सेई राइज को पड़ा। एहा परे राजा पुओ सुआ रूप धरिला। उड़ी उड़ी जाई सेई राइज रे पहुंचिला। नौर पाख नड़िया गछरे बसी थाए, आउ राम नाम भजु थाए। राजा झियो सकाळु गाधेई पाधेई मुंड सुखेइबाकू कोठा उपरकू आसीछि तो एई सुआटी को देखिला। सुआ को डाकिलारु सुआ आसी ता हातरे बसिला। राजा झियो ताकू भारी आदर करी रखिला। सुआटी को घर भितरे छाड़ी देई थाए। राजा झियो पई खाइबाकू थुआ हेई थाए। केही नथिला बेले राजा पुओ सुआ खोळरू बाहरी सेईतक खाए। राजा झियो आचंबित हुए। घटना कौन जानिबा पई दिने राजा झियो लुचिकी जगिकी रहिला। राजा पुओ जेतेबेले ता सुआ खोळरू पदाकू बाहरिची, राजा झियो ताकू धरी पकेई कहिला, सत कुह तमे किए? या परे राजा पुओ सबु सत कथा कहिला। राजा झियो असुरुणीर विश्वासघातकता कथा सुनी भारी मन दुख कला। राजा झियो एबे ता बापा को कही असुरुणी पाखरु केमिति खटटी उद्धार हब सेथिपाई चेष्टा करिबाकू लागिला। शेषरे राजांक गुप्तचर माने जाई असुरुणी घरे खटटी को ठाब कले। केते उपाय करी असुरुणी घरु से खटटी को चोरई आनिले। एहा परे राजा पुओ सेई खटरे बसी जाई असुरुणी पाखरे पहुंचिला। आउ से खटखुरा को आज्ञा देलारु सांगे सांगे खटखुरा भितरु दौड़ी आउ ठेंगा बाहरी आसी बांधी पकई असुरुणी को खूब ताने पिटिबाकू लागिला। असुरुणी माड़ खाउथाए आउ राजा पुओर गोड़ तले पड़ुथाए। असुरुणी निजर भूल मानी राजा पुओ ठारू जो आंब टाकुआटी नेइथिला ताकू आनिकी देला। शेषरे असुरुणी उपरकू माटी कादुओ फोपाड़ी ताकू पोती पकेइले। एहा परे राजा पुओ से राजा झियो पाखकू फेरी आसिला। राजा पुओ से राजा झियो को बाहा हला। राइजरे केते आनंद उत्सव लागिला। किछि दिन गलारू राजा पुओ आउ राजा झियो सेई खटरे चढ़ी जाई पहुंचिले मंत्री पुओ जो राज्य राजा हेइछि। मंत्री पुओर गुप्तचर माने केही जने शत्रु आसुछि भाबी मंत्री पुओ को जणैले। मंत्री पुओ जानवाहन आउ सैन्य सामंत धरी आसिलारू राजा पुओ खटखुरा को आज्ञा देला। खटखुरारू बालिका दुओ बाहरी मंत्री पुओर सैन्य सामंत को पोती पकेइला। ए कथा देखी मंत्री पुओर बुद्धि हजिगला। से राजा पुओर शरण पशिला। राजा पुओ एबे खटरू ओल्हेई मंत्री पुओ को कुंढेई पकेइले। राजा पुओ मंत्री पुओ आउ साधव पुओ चिन्हा चिन्ही हेले। महाजन घर को पियादा पठेई कटुआल पुओ को बेड़ीरू मुकुलेई आनिले। राजा पुओ एबे निज राइज को फेरीगला। बापांक अंते से राइजर रजा हेई सुखरे परजा पालिला। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पारंपरिक कहानी रामढोल कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जड़े राजा थिले। तांकर गोटिए भाई, तांको ना होउची रामढोल। श्री अक्षर बरुणई पर्वत कहवाकू गले पाठ घर तार सुनु। रजा घर धन दौलत ता आखि आगरे नाचुची। काईकि से पाठ पढ़िबो? ताकू कौ कथा अपूर्व होईची। घिओ महुरे भासी भासी दिन गुड़ाक गड़ी जाउथाए। रामढोल भावे
ମୋ ଦିନ କାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ବିତିଯିବ। ବିଧାତାର ଭିଆଣ, ସବୁଦିନ କେବେ ସମାନ ଯାଏନି। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ରଜା ବାଧିକି ପଡ଼ିଲେ। କେତେ ବୈଦ ଗୁଣିଆ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କିଛି କାଟୁ କଲାନି। ରଜାଙ୍କ ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ତାପରେ ବାଇଦ, ବଡ଼କାଠ, ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ, ଦୀପ ଦିହୁଡ଼ି, ଛତି ଚାମର, ବାଣ ନିଶାଣ ଆଉ ଭୋଜି ମୌଜ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା। ନୂଆ ରାଜା ଆଉ ରାମଢୋଲକୁ ଜମା ପଚାରିଲେନି, ବରଂ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟ ଖଞ୍ଜିଲେ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ବାଟକୁ କଣ୍ଟା। କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମତେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିଏ ଜାଣେ। ଛଞ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଦରମା ନ ପାଇ ଚାକର ବାକର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମଢୋଲ ମନରେ ଚେତା ପଶିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ରାମଢୋଲ ସିନା ମୂର୍ଖ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁ ଚତୁରୀ। କହିଲା, ହଇ ହେ, ଏ ରଜା ଆମକୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ରହିବାନି। ଚିହ୍ନା ଦେଶ ବୋଲି ସିନା ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଦୂର ଦେଶରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ କିଏ? ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଲାଜ ସରମକୁ ପଚାରେ କିଏ? ଚାଲ ଏ ମୁଲକରୁ ପଳେଇବା। ଦେହରେ ତାକତ ଆଉ ବାହାରେ ରକତ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଖୀ ମରିବାକୁ କିଏ ରାଜି ହବ? ରାମଢୋଲ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଖୋଲା ଦୁନିଆକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅଣ୍ଟିରେ ସିନା କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ି ନାହିଁ, ହେଲେ ମନରେ ଭରା ହେଇଛି ସାହସ। କେତେ ବଣ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ହ୍ରଦ ପାରି ହେଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଚାନ୍ଦି ଫୁଟିଲା। ଆଉ ପାହୁଣ୍ଡେ ଯାଇ ହବନି ରେ ବାପା। ଥକା ହେଇ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଖରା ଝାଞ୍ଜିରେ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଉଠୁଥାଏ। ମନ କଲେ ଟିକେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ପାହାଚକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଡାକ ଶୁଭିଲା, ନବ ହୋ, ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା କିଏ ନବ? ଭୋକରେ କରଡ଼ି ଜଳୁଥାଏ। 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା କିଣି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଠୋଲାରେ ରଖି ପୋଖରୀ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଗାଧେଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅହିରାଜ ସେଇ ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ଉପରେ ବିଷ ଢାଳି ପଳେଇଲା। ଏ ଘଟଣା ରାମଢୋଲ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀ ଆସୁଥାଏ। ସେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଚାଲିଛି। ହାତରେ ଅଙ୍କୁଶ ଧରି ମାହୁନ୍ତ ପିଠି ଉପରେ ବସିଛି। ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ଦେଖି ହାତୀର ପାଟି ଲାଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ରାମଢୋଲ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ହାତୀଟା ବୁଲି ବୁଲି 3 ଗଡ଼ା ଦେଇ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ମାହୁନ୍ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କାବାକାଠ ହେଇଗଲା। କେଜାଣି ଚାପଡ଼ାଟା ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଜିଯିବ। ଡରିକି ଉଁ କି ଚୁଁ କିଛି କହିଲାନି। ଦୌଡ଼ିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲା, ମହାରାଜ, ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ କହିବି। ରଜା ଅଭୟ ଦେଲାରୁ ମାହୁନ୍ତ କହିଲା, ଆମ ପାଟ ହାତୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମାଲ ଆସି ତାକୁ ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ଶେଷ କରିଦେଲା। ରଜା ଭାବିଲେ, ଯୋଉ ହାତୀ ଦେହରେ ସର ବାଜିକି ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ମହାବଳ ଡରିକି ପଳଉଛି, ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ାରେ ମାରିଦେଲା। ତାହେଲେ ସେ ତ କମ୍ ବୀର ନୁହଁ। ଏ ବୀର ଯୋଉ ଦେଶରେ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବ। ବେଶ ଭଲ ହେଲା, ସେଇ ଆମ ଦେଶରେ ରହୁ। ରାଜା ପାଲିଙ୍କି ପଠେଇ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାମଢୋଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାମଢୋଲ ଏ ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ତାକୁ ନେଇ କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ବଳି ଦେବେ ନା କ'ଣ? ମିଛରେ ଅଭାଗାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ରାଜା? ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ରାଜା ରାମଢୋଲକୁ ଆସନରେ ବସେଇକି କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ମୋ ଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିଦେବି, ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ରାମଢୋଲ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ହାତୀକି ମାରିଛି ବୋଲି ତା ନାଁ ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଏମିତିକି ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଭୋଜି ମୌଜରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘଗୋଳ ହେଲା। ଦିନ 2 ଘଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ ଲୋକଙ୍କର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଘ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ବଣକୁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରିଲେନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ମଣିଷଟିଏ ଝିଙ୍କି ନେଇଛି, କାଲି ଆର ଗାଁରୁ ପଟେ ପଢ଼ୁଅ କି ଗୋଟେ ଦାମୁରି ଟାଣି ନେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଜାଏ ମିଶି ହାଲାହୁଳି କଲାରୁ ରଜା ବଣରେ ବାଣୁଆ ଜଗେଇଲେ। କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଜନ୍ତା ବସେଇଲେ, ସବୁ ବୃଥା। ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ପଦା ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ଭାବନାରେ ପଡ଼ି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା ବସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ,
କି ଭାବନା ମହାରାଜ! ଆମର ଯେ ରାମଢୋଲ ଅଛି ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ାରେ ହାତୀକୁ ଶୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ବାଘଟା ତା ହାତରୁ ବଳେଇଯିବ। ତାକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଫଳ ହେଉଛି। ରାଜା ରାମଢୋଲକୁ ଡକେଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ରାମଢୋଲ, ଆମକୁ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଛି। ମହାବଳ ଦାଉରୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଉପାୟ କଲୁ ସବୁ ଫସର ପାଟିଲା। ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ବାଘଟାକୁ ଧରି ଆଣ। ରାମଢୋଲ ମୁହଁ ଭରସା ଦେଖେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ ଛାର କଥାକୁ ଛାମୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାଘକୁ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ହାଜର କରେଇବି। ଏତିକି କହି ରାମଢୋଲ ଚାଲିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ପାଦ ଆଗକୁ ଟଳିଲାନି। ଭାବିଲା ମହରଗରୁ ଆସି କାନ୍ତାରାରେ ପଡ଼ିଲି। ବାଘକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ତ ମୋ ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ପାଣି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି କ'ଣ? ଏ ମାଇପି କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କି ଆଜି ହରବର ହେଉଛି ରେ। ଏତିକି ବେଳେ ରାମଢୋଲର ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏବେ ଯାଇ ରଜାଙ୍କୁ କୁହ, ମୋର ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଘା ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇ ବାଘକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି। ପଘାଟା ଧରି ସିଧାସଳଖ ଯିବ। ବାଘକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି କହିବ, ଦେଖ, ମୋ ନାଁ ରାମଢୋଲ, ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ହାତୀକି ନିକାଶ କରିଦେଇଛି। ତୁ ବା କେତେ କଡ଼ାରେ ଗଣ୍ଡାଏ, ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ତୋର 2 ଧାଡ଼ି ଦାନ୍ତ ଝଡ଼େଇ ଦେବି। ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନି ରାମଢୋଲ ପଘାଟା ଧରିକିନି ବଣକୁ ଗଲା। ଲୋକେ ହଳ ଶଗଡ଼ ଘେନି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ। ରାମଢୋଲକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିରେ ତୋ ମଥା ବିଗିଡ଼ିଛି କିରେ? ଆମେ ବାଘ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଓଲଟି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? ରାମଢୋଲ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ସବୁ ଡରୁଆ ଲୋକ। ଦେଖ, ତମରି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବାଘକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣୁଛି। ରାମଢୋଲ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ବାଘଟା ହୁଙ୍କା ପରି ବସିଛି। ଆଖିରେ ତାର 2ଟା ଦିହୁଡ଼ି ଜଳୁଛି। ରଣା ସାପ ପରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ପିଟୁଛି। ରାମ କହିଲା, ରେ ବାଘ, ତୋର କଦର ମୋତେ ସବୁ ଜଣା। ବାହାଦୁରୀ ତୁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ? ଦେଖୁଛି ଏ ମୁଥକୁ, ଏକା ମୁଥକେ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ହାତୀ ନାରାୟଣ ଭୋଗିଛି। ତୁ ତ ଛାର ମଶାଟାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଚାଲିଆ, ଖାଇ ପିଇ ମହାସୁଖରେ ରହିବୁ। ବେଶୀ ବକବକ୍ କଲେ ମୋ ହାତ ଆଉ ତୋ ଦାନ୍ତ। ରାମଢୋଲ କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଛାତିରୁ ରକତ ଶୁଖିଗଲା। ଆରେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ଲୋକ ହାତରେ ପଡ଼ିଲି। ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସିନା ସବୁ ସୁଖ। ୟାରି କଥା ମାନିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏକା ମୁଥକେ ଜୀବନ ନେଇ ନେବ। ରାମଢୋଲର ପଘାରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ମହାବଳ ଆସିଲା। ଗର୍ଜନରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲୋକେ ବାଘଟାକୁ ବିଲୁଆ ପରି ରାଜା ଦୁଆରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖି ଅବାକ ହେଇଗଲେ। ରାମଢୋଲର ବଳ ଆଉ କୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେନି। ଏମିତି କଥା କେବେ ଘଟିନି କି ଆଗକୁ ଘଟିବନି। ଲୋକଟା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ? ପୋଷା ବିଲେଇ ପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଜନ୍ତୁଟା ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ରାମଢୋଲକୁ ବହୁତ ସୁନାମୋହର ଦେଲେ। ସେ ଦିନ କେତେ ମହାସୁଖରେ ରହିଲା। ହଉ, ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ। ଥରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଳିଗୋଳ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଏ କଳି। ଇଏ କହୁଥାନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ସିଏ କହୁଥାନ୍ତି ଆମର। କୌଣସି ମତେ କଥାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିଲାନି। କ୍ରମେ କଥାଟା ବଢ଼ି ଲଢ଼େଇ ହେବା ଯାଏ କଥା ଗଲା। ଯିଏ ଜିଣିବ ଗାଁ ସବୁ ତାର ହବ। ସତରେ ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। 2 ପକ୍ଷ ବଳିୟାର, କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି? ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ରାମଢୋଲକୁ କହିଲେ, ରାମ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ହେଲ ସେନାପତି। ରାମ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ମୁହଁରେ ହଁଟିଏ ମାରିଦେଇ ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦଫା ଶେଷ। ଆଉ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଶା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ତ କେବେ ଖଣ୍ଡା ମୁଠେଇ ଧରିନି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯେ ମୁଁ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ସେନାପତି ହେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବି? ହଲାପଟାରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଇ ହେ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସିନା ବାପ ଘରେ ପୁଅ, ଆଉ ଡରିଲେ ତ ମରିବା କଥା। ମନରେ ସାହସ ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମେ ପାରି ହେଇକି ଆସିଲେ। ଡରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଯାଅ, ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦରକାର, ଯାହା ପିଠିରେ କେହି କେବେ ବସି ନଥିବେ, ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଅମଣିଆ। ରାମଢୋଲ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଘୋଡ଼ା, ଦଉଡ଼ି ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି କହିଲା, ଛାମୁ, ମୋ ପଛରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାମଢୋଲ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
कुआं तारा उठिला बेलू बुद्धिमती स्त्री तार स्नान प्रकार सारी ठाकुर पूजा कला। रामढोलर शुभमन आसिला। ता देहरे ठाकुर पादुका बोलीदेला। केबे तो घोड़ा पिठी से बसिनी, काले से पड़ीजिब। सेथिपाई बुद्धिमती रामढोल को घोड़ा पिठी खूब शक्त करी बांधिदेला। खंडाटी अंटारे झुलुथाए। तापरे आच्छा करी घोड़ा को दी कोरडा पिटिदेला। घोड़ा धाइला। साक्षात टापू मोटे धूली रे लागुनी। देहटा पवन रे भासी भासी चली जाउची। आखि पिछुड़ाके घोड़ा दी कोस बाट चलीगला। सैन्य सामंत दौड़िले। वीर बाजारे आकाश फाटी पड़ुथाए। रामढोल युद्ध क्षेत्र में पहुंचला। घोड़ाटा तो निहाती अमणिया। जेमिति विपक्ष सैन्य तुरी भेरी शुणिची सेमती चमकिकी खाली डेइला। इयाड़े सियाड़े धाऊँ धाऊँ दीटा तालगछ संधि पशिगला। तालगछ दीटा कौकालर पोकरा। रामढोल घोड़ा को अटकेइबा पाई से दीटा तालगछ को दी हाथ में कुंढेइकी धरिला। घोड़ा मोटे अटकिलानी। सबु बल ठूल करी बिजुली बेगरे दौड़िला। तालगछ दीटा कटमट ही भांगी पड़िले। रामढोल दी बाहर दीटा तालगड़ को कुंढेई थाए। घोड़ा धाऊँ थाए। रामढोलर ये भीष्म मूर्ति देखी शत्रुंग छाती रे छनका पशिला। रामढोल कहिला, या परे जदि युद्ध करने को पादे आगेब तम मुंड को सब ये तालगड़े बाड़ेकी छतु करदेवी। जानिच तो मो ना रामढोल। एका चापड़ा के हाथी को जमपुर को पेशिची। बाघ को बिलेई परी पोषा मनईची। आज समस्त को मु जमपुर देखैबी। या कही शत्रुंग पछरे गोड़ेला। मारिदेलारे बोली कही किए कुआड़े छिंछत्र ही पड़ेले। खातरे पड़ी कहार टांक भांगिला। दला चकटा मंथारे केते मले। घड़ीक परे जणे हेले शत्रु सैन्य आउ युद्ध क्षेत्र रहिलेनी। विजय दर्परे रामढोल सैन्य मानकु सांगरे धरी निज राज्य को फेरिला। ए कथा देखी राजा बहुत खुशी हेले। रामढोल को बहुत आदर सम्मान कले। जो गाँ सबु पाई युद्ध लागिथिला से गाँ सबु को रामढोल को देले। बहु सुना रूपा आई अलंकार धनरत्न देई रामढोल को सेठी राजा करेइले। एबे रामढोल आउ ता स्त्री बुद्धिमती आनंदरे रहिले।